स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज की विचार तकरार उन्होंने मापियां दे लई बड़ी जरूरी है जिहड़े इस दुचित्ती दे विच ने कि वो अपने बच्चों को MR के टीके लगवाउण जां ना लगवाउण। ये डिबेट उन्होंने मापियां लई भी बड़ी जरूरी है जिन्होंने टीके लगवा दिते ने और हले भी वो दुचित्ती दे विच ने कि वो टीके सही ने, सेहतमंद उन्होंने बच्चे रहणगे जां नहीं रहणगे। ये डिबेट उन्होंने लिए भी लाहेवंद है जिन्हों के बच्चे इंजैक्शन लगाने तो बाद बीमार हो गए ने। आखिरकार वो बीमार क्यों होए ने, हस्पतालों के दाखिल क्यों होए ने, सरकार का की कहना। सरकार ये कहती है कि ये पिछे कोई साजिश हो सकती है जिहड़े इस टीकाकरण को रोकण की मुहिम कुछ लोगों ने विढ़ी हुई है तो कुछ लोग जिहड़े ये कहते हैं कि टीके ना लवाओ उन्हों का कुछ होर ही कहना। घट्टो घट्ट साडी अज की कोशिश जरूर रहेगी कि इस संबंधी जिन्नियां भी मानतावां ने, जिन्ने भी भरम भुलेखे ने, उन्होंने कड्ढण दा असी उपराला करिए। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों के जिहड़े साडे नाल मौजूद ने। एक चंगा खासा असी पैनल लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हाँ। सब तो पहले जाण पछाण करा दीए फिर अगे वधदे हाँ। डॉक्टर HK बाली साहब साडे नाल मौजूद ने, कार्डियोलॉजी के डॉक्टर ने, बहुत मशहूर। और इस दे नाल ही साडे नाल नितिन गोयल जी मौजूद ने, प्रधान ने चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसीएशन के। डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग साहब मौजूद ने, साबका रजिस्ट्रार ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर गुरिंदरबीर सिंह नोडल अफसर ने और सारी जिम्मेवारी इन्हों के सिर पर हैगी है टीकाकरण की। और इस दे नाल ही साडे नाल डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद भी मौजूद ने, साबका PCMS डॉक्टर ने। और जो मैं गलत नहीं हाँ तो इन्होंने मुखालफत की सी टीके की तो इन्हों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। दो धिरां नूं मैं पहला सवाल पूछना चाहांगा। पहला डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद। आज़ाद साहब, मैं थोड़े तो ये पूछना चाहना, थोड़ा नाम आज़ाद है, बोल भी तुसी आज़ादी नाल सकदे हो, पर तुसी ये नहीं बोल सकते कि किसी नूं किसी मुहिम के खिलाफ बोलो, उहदा खमियाजा भी तुहानूं भुगतना पिया। इस टीकाकरण के क्यों खिलाफ हो तुसी? नहीं बिल्कुल ये खिलाफ लफज वरत रहे हो ना, ठीक नहीं है। मैं कोई टीकाकरण के खिलाफ नहीं हाँ। मैं पीडियाट्रिशियन हाँ, कम्यूनिटी मेडिसिन का बंदा। मैं टीकाकरण के बिल्कुल इन प्रिंसीपल कोई खिलाफ नहीं है, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। मुखालफत कर रहे हो तुसी इन्हां टीकियां दी? मेरा कुछ किंतु परंतु है, मेरा कुछ किंतु परंतु है इस तरीके ते, इस ढंग ते, इस वैक्सीन ते। सो वो गल्लां जरूरी ने। मैं कोई इन प्रिंसीपल जड़ा कोई टीकाकरण के खिलाफ नहीं है। चलो डॉक्टर साहब पहला यही दस दो कि थोड़े किंतु परंतु की ने, अगे फिर वधदे हैं। मेरे किंतु परंतु ये है कि जो टीका है उसकी इफेक्टिविटी है वो डाउटफुल है, उसकी सेफ्टी डाउटफुल है। और जी बीमारी है जिन्होंने वास्ते लाया जा रहा है वो बीमारियां इन्नियां गंभीर नहीं है कि डाउटफुल इफेक्टिविटी ते डाउटफुल सेफ्टी वाला टीका उन्होंने लाया जाए। फिर दूसरे डाउट्स ने कि जो तरीका है कंपेन मॉडल है ये गलत है। कंपेन मॉडल नहीं होना चाहिए। कंपेन मॉडल के अंदर बहुत सारिया वीकनेसेस ने और बहुत बच्चों को वही टीके गलत टीके लाए जा रहे हैं जेडे उन्होंने नहीं लगने चाहिए। किसी बच्चे को कोई टीका चाहिए, किसी को कोई चाहिए। सो कंपेन मॉडल नहीं होना चाहिए, क्लिनिक मॉडल होना चाहिए और डॉक्टर की प्रेजेंस च लगने चाहिए टीके। और माँ बाप की कंसेंट जी है बहुत जरूरी होनी चाहिए है। इनफॉर्म्ड कंसेंट जी है, उन्होंने पूरा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे। ठीक ठीक आज़ाद साहब, एक एक करके थोड़े सारे सवालों के जवाब भी ले लेने पर इस तो पहला मैं थोड़ा जल्दी कर गया। इस तो पहला ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये टीके लगाए क्यों जा रहे हैं, किहड़ी बीमारी इहदे नाल रोकथाम होएगी, किन्हां बीमारियां की रोकथाम होएगी और ये टीके जरूरी क्यों ने। मैं बाली साहब थोड़े तो ये जानना चाहना, जिहड़े टीकियां की असीं गल कर रहे हैं उन्हां टीकियां की तुहानूं लगता है कि बच्चों को जरूरत है या नहीं है, जां वो टीके किस बीमारी की रोकथाम के लिए? मैनूं लगता है कि बहुत जरूरी है। असीं मीजल्स की गल कर रहे हैं या रुबेला की गल कर रहे हैं, जिन्हों असीं जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमारियां गई बच्चों वास्ते। और बच्चों को अगर वैक्सीनेशन नहीं होएगी तो उन्होंने सीरियस बीमारी हो सकती है। वैक्सीनेशन वैसे हुंदी है? बिल्कुल आउंदी है, बिल्कुल आउंदी है। मापे करांदे ने वैक्सीनेशन? बिल्कुल जी, असीं मीजल्स की जिहड़ी वैक्सीनेशन है 9 तो 9 महीने के एज लगांदे आ। बूस्टर डोज दी जाती है 15 महीने के एज तो ये बड़ा जरूरी है कि इन असीं लगाइए। और जिथे तक जर्मन मीजल्स की गल है, रुबेला की गल है, ये शायद कम्यूनिटी मेडिसिन के लोग नहीं देखते या पीडियाट्रिशियन नहीं देखते। ये प्रॉब्लम होंदी है लेडीज़ विच, बच्चों फीमेल चिल्ड्रन तो अगे जाके जो प्रेगनेंसी होंदी है तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर इन्फेक्शन है तो इन्हों असीं कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम कहते हैं, जिहड़ा काफ़ी खतरनाक है। उस करके ब्रेन ते इफेक्ट पैंदा, उस करके अखां ते इफेक्ट पैंदा, पूरी डेवलपमेंट नहीं होंदी, हेयरिंग ते इफेक्ट पैंदा तो सब तो ज़्यादा जी प्रॉब्लम होंदी वो हार्ट करके होंदी। नंबर ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, PDA है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है,
ਕੋਆਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਓਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੱਕ? ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪੀਟ ਇਟ ਫॉर द ਆਡੀਅנס। ਹਾਰਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੇਟੈਂਟ ਡਕਟਸ ਆਰਟਰੀਓਸਿਸ, VSD, ਕੋਆਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਓਟਾ, ਹਾਈਪੋਪਲਾਸਟਿਕ ਲੈਫਟ ਹਾਰਟ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਕਾਰਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, कैटरैक्ट होंगे ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਜੈਨਿਟਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਡੂਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਮੀਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ 15 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ, बट ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ भी अगर किसी बच्चे ਨੂੰ नहीं ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ तो ਇਹ ਸੇਫਲੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ और इवन अप टिल 14-15 years तक बूस्टर डोज कराना चाहिए। चलो गर्ग साहब, आई एम वेरी स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ दिस इम्यूनाइजेशन। हाँ जी गर्ग साहब, तुसी फेवर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? देखो ये क्वेश्चन कोई आया फेवर या ना फेवर वाला नहीं, ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਲਵਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਵਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਟੀਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਪੋਲੀਓ ਇਹ ਰੋਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ HPV ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2017 ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਹਿਰ ਕਾਫਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਟੀਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੀਜ਼ਲਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ 1985 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, 2010 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੀਜ਼ਲਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਫਲਾਣਾ 100 ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰੁਬੈਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜੈਂਟਲ ਰੁਬੈਲਾ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਮੈਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਕੰਜੈਂਟਲ ਰੁਬੈਲਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਦ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਬੈਲਾ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਜ਼ਲ ਰੁਬੈਲੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜੋ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਲੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ 39.5 ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 5% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਨਾਫਿਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ
ਹਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਨਿਕ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਲਾਓ, ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ MMR ਟੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੀਜ਼ਲ, ਮਮਸ ਐਂਡ ਰੁਬੈਲਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MR ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, MR ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੋ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਤੱਕ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ WHO ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ WHO ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹ ਵੇਅਰਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗੁਲਿਨ ਬਾਰੇ ਸਿੰਡਰੋਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ 2 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ PGI 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਟੀਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਮੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਟੀਕਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 85% 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ 95% 'ਚ ਹੈ, ਬਲਕਿ 99% 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ, ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦ ਮਾਸ ਕੰਪੇਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੰਪੇਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੰਸਟੇਡ ਆਫ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਓ, ਉਹਦਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਊਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਲਵਾਈਏ ਨਾ ਲਵਾਈਏ। ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਵਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਵਾਈਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁਆਰਾ ਲਵਾਉਣ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮੰਗਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਡਰਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈ ਇਹਦੀ,
ਸ਼ੱਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ MD ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ MD ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਜ਼ਲਸ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 85% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮੋਰ ਦੈਨ 90-95%। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਮੀਜ਼ਲਸ ਰੁਬੈਲਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੀਜ਼ਲਸ ਦਾ ਟੀਕਾ 1963 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹ 1985 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ICDS ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਲਿਆ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਵਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ
10-15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਜ਼ਲ ਰੁਬੈਲਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਐਡਮਿਟ ਪਏ ਨੇ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਸਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਰੋਸਿਨ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਂਫਲੇਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਫਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਫਲੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਫਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਦ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਲਵਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1-1, 2-2 ਨੋਡਲ ਟੀਚਰਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸક્ષਮ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਨੇਬਲਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਜੋ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਗੁਲਨਬਾਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕਿ ਗੁਲਨਬਾਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੀਜ਼ਲਸ ਵੈਕਸੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WHO ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਲਨਬਾਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੀਜ਼ਲਸ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਓ, ਉਹੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ? ਐਜ਼ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਪੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਪੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਸਰੇ ਤੇ ਰੁਬੈਲਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ GB ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ਲਸ ਔਰ ਰੁਬੈਲਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 2017 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1993 ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਬੂਸਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 30-40 ਡੋਜ਼ਾਂ ਪਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 2 ਫੈਕਟਸ ਕੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਬਣਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2011 'ਚ 43,700 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਿਊਟੇਟ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਰਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2000 ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਓ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸਮਝਾਓ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫੈਕਟ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੀਜ਼ਲਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਬੈਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਮੈਰਿਜੇਬਲ ਏਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੀਜ਼ਲਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿ ਮੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਜ਼ਲਸ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ 1968 ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਨਾ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਸ਼ੀਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸ਼ੀਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਫਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਹਾਰਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਜ਼ਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਬੈਲਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਵ ਅਟੈਨੂਏਟਿਡ ਵਾਇਰਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਟੈਨੂਏਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਜੂਵੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇੰਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਰੇਅਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਨਬੈਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਨਬੈਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੁਬੈਲਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਮੀਜ਼ਲਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है। आजाद साहब हमने आपकी बात सुन ली है। एक मिनट आजाद साहब मैं आना वापस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ 2 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਡ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਬਣਨ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਨੰਬਰ 1 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਟਰਾਈਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਟੀਕਾ 2 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ 2 ਤੋਂ 8 ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ, 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੀ ਨਾਰਮਲੀ, ਉਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਾਮਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀਬੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ WHO ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ, ਔਰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਪ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ 15-20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, 2 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਡੋਜ਼ ਵਾਇਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ MR ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਇਲੂਏਂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਈਵਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 4 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਬੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਾਹ ਰੱਖ ਦਈਏ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨਾਓ ਸੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ ਉਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਿੱਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ WHO ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਡਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਰਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਭਾਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੋ। ਐਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੱਤ ਹੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਿਕਚਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਤਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਮਾਪਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਬੇਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਏ ਜਾਂ MR ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਰੁਬੇਲਾ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੱਲਾ ਮੀਜ਼ਲਸ ਦਾ ਲਵਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ -20 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਬੈਲਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਜਰਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and it can be transmitted। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਨੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤਾ, ਤੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਤੱਕ? 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਡੋਜ਼ 5 ਲੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਜ਼ਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, 2010 ਤੋਂ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ 115% ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦੀ ਮੀਜ਼ਲ ਵੀ ਗਿਵਨ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਰੁਬੈਲਾ? ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਸਮਝੇ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਮੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ 90% ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪੇਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਕੰਪੇਨ ਮਾਡਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕੰਪੇਨ ਮਾਡਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਓ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੋ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਮਾਡਲ ਕੀ ਮਾੜਾ ਜੇ 90% ਕਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 10% ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਰਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਜ਼ਲਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਡੇਟੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਖਤਮ। ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੀਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।